Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอความรักความเมตตาความโปรดปรานจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็แฟนคลับแฟนเพจรายการจดหมายจากสวรรค์ของเรานะครับวันนี้วันที่25เมษายนพุทธศักราช2563นะครับตรงกับวันที่2แล้วนะฮะวันที่2ของเดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช1441นะครับวันนี้รายการจดหมายจากสวรรค์ของเราเป็นวันแรกที่เข้าสู่ในการออกอากาศในช่วงของเดือนอันประเสริฐเดือนรอมฎอนวันนี้นะครับก็มีท่านบาบอจะมาอยู่กับเรานะครับวันนี้ก็หลายประเด็นนะฮะที่จะมาพูดคุยนะฮะมาเล่าให้ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็แฟนคลับของเราได้รับทราบได้เรียนรู้นะฮะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่ท่านอาจจะติดค้างหรือว่ามีข้อสงสัยในประเด็นปัญหาต่างๆตรงไหนนะฮะก็ยินดีทางรายการของเราก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็คอมเมนต์จากท่านเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของหลักการในเรื่องของศาสนาในเรื่องของบทบัญญัตินั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ต้องมั่นใจ 100% ถึงจะปฏิบัติแล้วก็เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับวันนี้เดี๋ยวสักครู่ท่านบาโบก็จะมาอยู่กับพวกเรานะฮะหลายประเด็นด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่มีความเข้าใจกันเรื่องที่มีการพูดคุยกันในสังคมสมัยนี้ในสังคมในโลกโซเชียลนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของปรากฏการณ์ที่เราคิดว่าหลายท่านก็ที่มีการพูดคุยว่ามันจะมีปีนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหตุการณ์มันผิดปกติหลายเรื่องเหตุการณ์มันเข้าสู่ในช่วงวิกฤตที่ว่าเราเข้าในวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะฮะเนื่องจากว่าโรคร้ายต่างๆหรือว่าจากเหตุการณ์ต่างๆเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลในชีวิตการดำเนินชีวิตของเรานะฮะวันนี้ก็ประเด็นแรกที่เราจะได้นำเสนอได้พูดคุยนั่นก็คือเรื่องของเดือนรอมฎอนนะครับ การที่เราจะปฏิบัติศาสนกิจในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปทำปฏิบัติศาสนกิจได้ที่มัสยิดหรือว่าที่สุเหร่าอะไรต่างๆนะฮะเพราะว่าเราติดที่ไม่ให้พวกเราไปรวมตัวไปอยู่ตรงจุดเดียวกันหลายๆคนนะฮะอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส19ตัวนี้นะครับก็เลยทางรัฐบาลทางจุฬาราชมนตรีผ่านมายังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆได้มีประกาศหรือคำสั่งให้ไม่ให้มีการงดการปฏิบัติศาสนกิจโดยการรวมตัวกันคนเยอะๆนะฮะในช่วงของเดือนรอมฎอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ทั่วทุกสารทิศนะฮะในพื้นที่บ้านเราก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้โดยการที่เราใช้พื้นที่บ้านของเราแล้วก็ใช้บุคลากรภายในบ้านของเราพี่น้องครอบครัวของเราในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ผิดนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะเรื่องของโรคโควิด -19 นี้ก็ยังมีหลายจังหวัดหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะฮะที่มีการแพร่ระบาดปริมาณยอดผู้คนที่ติดเชื้อก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่วันนี้เมื่อวัน2วันนี้นะฮะรู้สึกว่าในประเทศไทยเองแล้วก็ในจังหวัดนราธิวาสเองในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็รู้สึกว่าตัวเลขยอดผู้ที่เพิ่มนะฮะตอนนี้ในนราธิวาสเนี่ยก็อยู่ในยังคงรักษาระดับนะฮะยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะฮะโดยเฉพาะตัวเลขในวันนี้เนี่ย
นะครับก็ฝากให้พวกเราช่วยกันนะฮะผมเข้าใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดพวกเราทุกท่านนะฮะให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลเองกับทางคุณหมอหรือว่าให้ความร่วมมือกับทางสังคมบ้านเราก็อาจจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็โรคร้ายตัวนี้เนี่ยโรคร้ายโควิด -19 เนี่ยอาจจะหมดไปในพื้นที่บ้านเราอย่างเร็วที่สุดนะฮะก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เราทิ้งที่เราจะลืมกันไม่ได้นั่นก็คือท่านบาบอเองผมเองก็พูดอยู่ประจำว่าเราจะต้องมีการขอดุอานะฮะขอดุอาแล้วก็ละหมาดขอดุอาอะไรต่างๆจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นรอดพ้นจากภัยพิบัติรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่มีทำให้วิถีชีวิตในของพวกเราเปลี่ยนไปนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจนะฮะหลายท่านก็ไม่เคยเจอในเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะฮะก็ทำใจแล้วก็ให้มีความอดทนมีความสมบัติให้เยอะๆนะครับก็ในเรื่องของถือศีลอดหรือว่าในเรื่องของเดือนรอมฎอนเนี่ยหลายสื่อหลายช่องทางก็ได้มีการพูดคุยได้มีการพูดถึงนะฮะเรื่องของที่มาที่ไปทำไมเราต้องถือศีลอดและถือศีลอดแล้วก็ทำไมได้ถือศีลอดและได้อะไรแล้วท่านนบีท่านศาสดาสอนให้เราปฏิบัติตัวในช่วงเดือนรอมฎอนแบบไหนยังไงนะฮะเราก็คงจะได้ฟังได้สัมผัสจากหลายๆสื่อมาแล้ววันนี้ท่านบาบอก็มีเรื่องราวดีๆในช่วงของเดือนรอมฎอนในพื้นที่บ้านเรานะฮะก็ในวงแคบนั้นท่านบาบอก็จะเอายึดพื้นที่บ้านเรานะฮะเป็นหลักในการที่จะนำเสนอแล้วก็พูดคุยในวันนี้ครับก็โอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านบาบอได้พบปะแล้วก็ได้พูดคุยกับทางแฟนคลับแล้วก็แฟนรายการของเราที่อยู่ทางบ้านครับท่านบาบอครับผมBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton, para pendengar melalui Sawata Sungai Kolok dalam raikan kita Cuk Mai Cak Sawan setiap hari Sabtu yang dikasihi tok menih kita para sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah hari ini merupakan Ramadan yang kedua yang kita sambut teman-teman. Ramadan yang kedua boleh dikatakan ramai dunia ni puasa hari mari belaka. Jadi boleh katakan sepakat tak ada nampak lagi hari ni kata ada hak puasa belum ke, ada hak puasa lewat ke. Jadi puasa tu sepakat alhamdulillah. Jadi puasa ni seperti mana yang tok meneh royak sani apa kita kena puasa sebenarnya. Puasa ni adik kakak muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Kereta yang kita naik kita kena masuk U, tak benar tak? Ya. Kereta kena masuk U. Yawi masa ni boleh ya kereta. Walaupun mewah setengah mana kereta, yawi masa ni boleh. Ya. Kena masuk sun ya. Ya. Masuk sun baru dah tu dah. Hak baru kereta baru. Kalau kereta hak lama dah ni, ya kena masuk seminggu sekali. Kereta tu cabut, kereta ni bocor. Ada pun hak baru, paling tidak tu yawi ni boleh. Kalau kenderaan dia dah habis itu kan. Gapo ya buat dalam masuk sun tu, ya buat minyak hitam. Ya tukar selendang. Ya kemah ke gapo yang longgar. Jadi dia bersih hak cuma dalam enjin. Khususnya hak besar sekali, hak penting sekalinya adalah dalam enjin. Ya. Dalam enjin tu dia tak boleh rosak. Dia tak boleh lama, dia tak boleh buruk, dia kena tukar dalam enjin. Maka bila tubik daripada sun tu, kereta tu kita naik, dia berasa lancar, dia berasa derah, dia berasa sedap, berasa seru. Dia rasa kayak gini. Sebab apa? Sebab sudah dibersih di dalam sun. Manusia sudah pastinya lebih berat daripada tu lagi manusia ni. Manusia ni dia ada dua penyakit zahir, luar. Maka penyakit luar ni dia kena masuk sun,
rumah sakit, penyakit luaran, Ya. sakit kepala, sakit gigi, kena pergi klinik dan sebagainya. Ya. Hak tu penyakit zahir kita. Ya. Ada penyakit yang kedua adalah penyakit dalam Tok Meneh. Ya. Penyakit painai. Penyakit painai ni bukan maksud kata penyakit wajai itu tak. Penyakit painai ni penyakit hati, penyakit hasad, penyakit deki, penyakit tomok, penyakit mabuk kepada dunia, penyakit yang mana benda tu menjauhkan, tak nampak tengok. Ya. Yang mana benda tu boleh jauhkan kita dengan Allah. Yang sepatutnya kita ni manusia ni dihantar untuk ke muka bumi ni Tok Meneh adalah untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada aku. Ya. Tujuan apa mengabdikan diri? Ya. Menghambakan diri, tujuan apa? Tujuan nak berdekat dengan Tuhan. Ya. Tujuan nak berdekat dengan Tuhan. Hari ni dia tak jadi dekat dengan Tuhan. Semakin kita duduk buat kerja, semakin galik kita. Lalai, lupa masa semaya kita agak-agak lewat. Buat apa boleh jadi gitu? Sebab kereta kita kena masuk sun dah. Ya. Tubuh kita kena masuk sun. Dia ada rosak tu. Ada longgar dalam tubuh kita. Ada longgar. Maka sun kita ni adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah SWT, dia ada setiap hari ada sun dia. Setiap hari ni ada hak ni sun hak kena pergi cek semua. Ada 5 kali sehari. Maka kita buat semua dah tu di masjid masing-masing, di balasah masing-masing, di rumah masing-masing yang kita bakat duk buat belaka tu. Yang kedua kita ada sun hak setahun sekali. Ya. Setahun sekali ni orang yang mampu sudah pastinya pergi buat haji. Yang kau orang yang mampu yang pergi buat haji masuk sun, puasa sedap masuk sun tu. Maka laginya adalah sun hak setahun masuk sebulan. Sun ni besar. Hak ni sun ni besar juga. Setahun sebulan kena masuk, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Itulah yang namakan Ramadan itu adalah puasa. Puasa ni adalah tujuan untuk siapa? Untuk kita. Itu apa ni? Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi ngaku ibadat lain banyak-banyak ni. Ya. Allah Ta'ala pilih puasa. As-sawmuli. Tuhan kata dalam hadis Qudsi. As-sawmuli. Puasa tu aku nak balas diri. Tuhan. Ibadat puasa tu. Ibadat puasa. Ganjar orang yang puasa, malaikat tak usah serabut gapo dengan orang puasa ni. Orang puasa aku nak balas dia. Nak koyak kata ada benda hak special bagi puasa ni. Ada benda hak fiksik bagi puasa ni. Sebab ia berat kali apa dak kau. Sebab ya puasa ni dia nampak kata orang ni tak buat melainkan kerana Allah Taala. Jadi puasa ni orang boleh tipu tak benar. Orang boleh tipu puasa. Iyalah. Kalau tak ikhlas tunggu kau jadi. Ya sehari puasa. Dah. Ya sehari dan puasa ni orang tak nampak. Tak nampak ha. Tak. Dia mau puasa hari ni. Puasa. Dah. Puasa. Dia nak kata dia bohong sebab apa? Sebab dia tak makan depan orang. Tapi ada kerja depan orang 24 jam. Dia kena masuk bilik air. Dalam bilik air banyak. Boleh gok. Ada masa untuk nak nusuk. Ada masa untuk nusuk. Tapi buat apa dia tak buat? Buat apa dia masuk bilik air tak buka manusia ni? Sebab hati dia dengan Allah. Dia puasa kerana Allah. Itulah hak Tuhan kata as-sawmuli. Puasa ni aku. Mari aku nak balas sikit lagi. Hak tu adalah puasa. Maka puasa ni dia kena masuk bengkel. Masuk bengkel tu tujuannya untuk kita nak bersih. Bersih. Dalam bulan Ramadan ni lah Tuhan wi peluang. Sun bulan puasa ni nak bersih tu dia tak ada hak penyebab kepada cemar. Dia panggil gini ya. Kalau orang panggil kalau kita masuk sun untuk meneh. Masuk kereta masuk sun, kita masuk sun, kereta masuk sun ni dia wi hadiah basuh ada kereta. Dia basuh luar. Tapi kalau cuaca hujan, hujan gelap, musim boh, kita masuk nak basuh dak. Tak ada faedah nak basuh dak. Sebab apa? Ada benda yang mencemarkan kereta kita. Learning bulan puasa Tuhan lindungi benda yang mencemar tu. Buat apa? Tuhan ikatkan setan. Wasufidat syayatin. Setan hok dia jadi cemar manusia ni. Bekah habis dah bulan ni. Bekah dirantai ke setan, diletak dibuai dalam laut setan ni. Nak koyak kata benda yang menyebabkan kepada cemar manusia, rusak manusia, hujan saat ni. Kalau kereta yang menyebab kepada cemar kereta ni hujan, hujan tak ada dah. Cerah. Bersih udara. Bersih udara, maka di saat cerah udara, bersih udara ni, moleklah kita basuh kereta. Basuh kereta tubik dengan cuci, tubik dengan apa. Maka dalam sun bulan puasa ni
Tuhan ikat lagi nak tolong kita. Ya. Tuhan ikat lagi setan-setan tu ikat yang menyebab kepada rusak kita ni setan. Nak mudahkan kita. Nak mudahkan kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang panggil kata kalau gocoh gok, kalau halah lagi berat. Sebab apa? Sebab gulawai kita tu kena ikat. Mat mehai cok dia panggil dah. Ikat siap lah. Tangan ikat, kaki rata. Lepas tu gocoh kita, halah kita Wasa tak nampak kalau kita kira dalam wongkan muai lah. Dia saksi lah dia panggil. Saksi. Kalau main bola pun dia panggil kata gulawai kita pakai ke sarung. Kaki ayah. Ya. Lepas tu umur 80 70 lah. Kita umur 18, 19. Gulawai tak boleh nak lawai dah kalau kira tu. Kita umur 18 je. Gulawai pula tengok dia bukan sebelah, tengok dia ni orang. Kita sebelah, muda lagi ke apa lagi. Halah lagi. Lebih kita belaka dah. Lebih belaka dah kita. Halah lagi orang panggil kata bokprong di sudut kita betul-betul berat benar dah, teruk benar dah. Kalau gitu orang yang masuk dalam bulan Ramadan adalah dia kena menisah perkara ya. Kena menisah perkara ya. Sebab apa? Sebab asbab kepada kalah tu tak ada dah. Tak ada. Tambah-tambahnya pada tahun ni pisik sekali. Tu hawi pada buat kita semua tahun ni. Sebab apa? Buat kita tak pergi kerja. Duduk di rumah. Kalau duduk rumah boleh baca Quran sebenarnya. Tahun-tahun lepas kita kerja. Tahun-tahun lepas kita kena pergi sana pergi sini. Jadi mungkin kita ada alasan tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Tak apa, alasan tu pun diterima. Pada adik kakak yang kena buat kerja tak ada masalah. Tak ada masalah. Kerja tu adalah pahala. Kerja. Tak ada masalah. Tetapi kita rasa terhalang sikit ya daripada baca Quran, daripada ibadat kita, daripada letih. Tapi bagi orang yang duduk di rumah seperti mana yang disarankan pada hari ini, maka orang ni tak ada alasan lagi adik kakak ibu apa untuk dia tu tidak buat sesuatu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itulah ni puasa. Puasa kalau orang tanya kita buat apa kena puasa, kita jawab mudah-mudah kata sebab kita kena masuk baik kisu kita. Dan sudah pastinya baik kisu ni ya untuk nak dalam kita. Dalam kita belajar yang menyakit hati, sakit dalam ni sebenarnya ia banyak perkara dah. Banyak perkara. Hak duk secara umumnya nyakit yang orang panggil kata tomok. Maka bulan puasa ni kita boleh rasa lah kena pakat with kita, kena tolong-menolong with kita bila kita ada rasa dahaga, bila kita ada rasa lapar dan sebagainya. Hari ni dia panggil kata tolong-menolong ni bukan sekadar tempat kita saja dak lah. Bukan sekadar tempat kita saja. Kalau gitu adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu saat ni adalah tujuan untuk puasa kerap-kerap. Puasa tu pula gapo puasa? Dia panggil puasa ni dia panggil asal as-saum. Dalam bahasa Arab puasa tu as-saum. Sebenarnya celah-celah ni kalau ada orang tanya kita boleh kecek lah. Puasa ni dah kalau ada orang tanya ke apa kita boleh sentuh sikit. Kita kecek gira-gira lah, kita kecek puasa hari ni. Kita kecek puasa. Muslimat kalau rasa ada nak bikin nak tambah ke apa, kita boleh tulis bawah tu lah. Boleh tulis bawah. Kita hari ni kita gecek sebai-sebai lah. Puasa. Gecek sebai-sebai puasa. Sebab bila kita gecek puasa mungkin banyaklah kekeliruan dalam diri kita. Kita rasa nak tahu apa, tapi bukan semua yang kita boleh jawab dak lah. Kita tak tahu semua, cuma sikit sebanyak yang kita boleh sentuh, insya-Allah kita pakat-pakat kongsikan insya-Allah dah. Jadi puasa ni apa nama untuk mana? Puasa ni bahasa Arab as-saum. As-saum. As-saum ni dalam bahasa dipanggil al-imsak, menahankan diri. Kalau di sudut syaraknya dia panggil al-imsak anil muftirat fi jami'i naharihi. Dia menahankan diri daripada benda yang boleh membatalkan puasa sepanjang harinya, sepanjang siang hari, sepanjang nahar, sepanjang kelanguan. Maknanya daripada siang hari, start pada siang hari. Daripada subuh, daripada terbitnya matahari kepada terbenamnya matahari. Kita menahankan diri daripada al-muftirat. Al-muftirat ni maknanya benda yang membatalkan puasa kita. Situ. Hak kita nak gacak bukan semua, tapi kita nak benda hak penting adalah al-muftirat. Benda yang membatalkan puasa ni dia ada dua jenis. Yang pertama benda yang membatalkan sudut zahir puasa kita. Yang kedua benda yang membatalkan pahala puasa kita. Benda membatalkan sudut zahir maknanya kalau kita buat benda tu
tak sah puasa kita, batal, kena qada. Kau tu cerak dah. Hak tu benar zahir. Benar zahir. Seperti Napuk cerak seperti benar batal puasa tu makan. Jadi kita pergi makan dengan sengaja tengah hari. Maka batal puasa kita. Batal tu maksudnya kena qada. Ya. Qada. Ya. Yang kedua, benda yang membatalkan pahala puasa. Gadah, gapo? Kalau kita buat tak kena qada puasa. Maknanya puasa tu sah. Tapi pahala tak ada. Pahala tak boleh. Pahala tak boleh. Ia dua jenis. Ya. Apa yang amo nak geceknya adik kakak ibu bapa adalah ramai dari kalangan umat Islam hari ni dia puasa dan dia jaga benda yang membatalkan puasa. Dia jaga benda yang membatalkan puasa di sudut hak zahir saja. Oh, dia kalau kita tengok Pak Ruam ni, kalau umur kita lah, umur kita tu lebih daripada 90% orang puasa. Ya. Orang puasa di sudut apa? Di sudut tak makan dan tak minum. Betul tak teman ni? Ya. Lebih. Kalau kita tengok, kalau orang tak puasa pun seksa juga dia nyanyi. Adik-adik. Boleh kata tak ada lah kita kata. Kalau ada pun nyanyi. Itu benar. Susah nak makan pun susah, kena nusuk nak apa. Hak tu benar dah apa tu ada. Ya. Ada juga tapi tak ada edah nyanyi. Ya. Tapi galiknya puasa. Puasa menahankan diri. Tapi semaya ada juga, ada semaya. Puasa tak semaya. Maknanya pahala puasa tak ada. Ya. Ada juga puasa ia tak makan. Puasa lah daripada subuh tadi sampai ke maghrib ni, maka dia tak makan. Tapi dalam masa sama pahala puasa tu batal. Pahala puasa tu tak ada. Pahala puasa. Gapo? Sebab dia duk ngupak kat orang. Duk gecek hak orang. Ada setengah tu puasa curi barang orang. Ada setengah tu puasa tengok maksiat mata patah tak patah, tengok maksiat. Tengok telefon, tengok cerita yang mendedahkan aurat. Maka semua tu dia boleh kurangkan, batalkan pahala puasa kita. Ya. Maka benda ni ya dua perkara kita nak ayat. Benda yang batalkan puasa. Ya. Dua perkara. Yang pertama, hak batal zahir puasa. Hak tu hak ramai orang duk fikir sangat. Ramai orang duk kecek hati sangat. Ramai orang duk bahas sangat tu. Hak tu ulama fiqh dia akan bahas benda tu. Hak yang kedua ni ulama tasawuf dia bahas ke. Ya. Ulama tasawuf tu ni. Yang mana hati ya. Hati kita. Yang mana kalau kita dua perkara ni hak mana kena ambil berat? Dua-dua sekali kena ambil berat. Dua-dua sekali sebenarnya untuk kena ambil berat. Bukan ambil berat. Baru sepenuh puasa kita dah kita. Baru sepenuh puasa. Ya. Baru sepenuh puasa kita. Baru lengkap puasa kita. Kena dua-dua kali kena ambil berat. Baik. Hari ni kalau kita kira ramai kita latihkan. Kalau kita tengok ramai kita latihkan anak-anak kita daripada muda-muda lagi untuk puasa. Ya. Kita latih tak. Ada setengah tu kita di sekolah tak. Sekolah Darul Furqan ni kita tahun lepas yang ngaji bulan puasa. Di sekolah ni kita tanya budak-budak. Ada setengah tu adik kakak ibu bapa anuban 1 puasa. Jajar dah. Jajar. Anuban 1 mula puasa dah. Ada setengah tu. Nak royak kepada kita kalau Pak Ruam tu, pondong tu, Pak Ruam tu 80% tu puasa. Pak pondong tu umur 6 tahun, 7 tahun. Anuban 1 tu umur 4 tahun. Jadi bila tanya budak-budak kata apa suruh puasa, min suruh puasa. Comel lah benda tu. Ya. Comel benda tu. Nak royak kata sangkum kita sedar tentang puasa. Kacau suruh puasa dan benda tu dalam fiqh dia kata disunatkan. Disunatkan kita suruh anak-anak tu puasa. Latih puasa. Disunatkan. Tapi mengikut kemampuan dia kalau dia mampu. Jadi jangan duk tekan berat atas dia lah. Moleklah tu. Jangan kalau nampak atau dia tu ataupun dia nampak takut jadi kapok ke dia ke apa nama. Kita sekadar latih. Ia tak ada puasa ke hari, tetapi latih tu boleh dia makan tengah hari. Latih untuk puasa tak apa. Okey. Dulu kata puasa yuk bangun pagi buka puyuh. Tak ada apa, budak kecil. Tapi jangan puasa yuk bangun pagi buka puyuh budak umur 2 bulan. Jangan. Jadi tadi saya biasa babo sebut kata puasa sekali hari. Dulu saya ingat saya temen ni puasa sekali hari kok. Umur apa? Umur 3 bulan. Kata tak apa tak agak sehari pun nak puasa sekali hari. Tak apa. Ya latihan. Yang belum akhir balik tak apa. Hak tu satu didikan. Satu didikan yang baik. Tetapi
Apa yang kita nak sentuhkan bahawa ulama ambil dalil mana berkaitan dengan dia suruh puasa umur 7 tahun. Budak ni kena didik dia puasa umur 7 tahun. Dalam kitab fiqh Umdatus Salik, Anwarul Masalik ada sebut benda ni. Jadi kalau anak kita umur 7 tahun, kita boleh disunatkan suruh dia puasa. Umur 10 tahun disunatkan marah dia, rodel kokor dia kalau dia tak puasa lagi umur 10 tahun. Akhir balik tak lagi. Tak lagi kalau budak atas cerak tak akhir balik lagi umur 10 tahun. Maka kita sunat rodel dia. Ambil dalil mana ulama atas suruh rodel dia, sunat suruh tekan dia, suruh marah dia tu? Ambil dalil qiyas daripada semaya. Qiyas daripada semaya. Nabi kata muru auladakum bisolat li sab'in. Musuh anak musmaya umur 7 tahun. Waktu kita dengar belakang dah hadis tu. Ya qiyas di situ. Ulama qiyas daripada hadis pasal ni. Kalau Nabi suruh semaya itu adalah salah satu daripada rukun Islam, maka Nabi pun kena suruh. Nabi pun maknanya kita kena suruh lah puasa. Berdalilkan pasal ni dia sama juga puasa dengan semaya. Tetapi adik kakak muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala, hak qiyas yang diqiyaskan itu lebih utama tak? Lebih utama. Kalau gitu kita boleh nampak dah. Hari learning ada tak teman ni? Orang yang semaya tak tinggal, tapi dia tak puasa. Tak pernah sadar tak? Semaya tak tinggal, tapi puasa tinggal. Ada tak lagu tu puasa-puasa? Tak ada. Tak ada tak? Tapi ada tak orang yang puasa semua tapi tak semaya? Ada tak? Ada. Situ amo nak setuhnya atau nakit benda ni. Sebab apa? Sebab apa? Sepatut kita dengar. Ada ke orang hak semaya tak tinggal. Ya jaga semua semaya. Siapa waktu semaya, singgah masjid. Siapa waktu semaya, singgah masjid. Jemaah pula. Kalau tak jemaah tak apa ya. Maknanya dia tak boleh hidup kalau tak semaya. Tak tinggal ya semaya. Hidup dia tak tinggal semaya. Tapi dalam masa sama, puasa dia tinggal. Ada ke tak orang lagu ni? Kita cuba waktu baik kokit Tak ada. Tapi ada ke tak orang yang puasa semua? Tak tahu. Puasa cukup. Puasa tahun ni puasa 30 hari, 29 hari puasa cukup. Semaya cukup tak? Tak ikut ada tak? Ada. Dan ramai adik kakak ibu bapa. Sebab gapo? Sebabnya hak ni amo dengar daripada Abu Hasan Din daripada Malaysia, Datuk Abu Hasan Din rahimahullah telah meninggal dunia, seorang imam di istana, orang mufakir, orang yang hebat dalam pendakwah di Malaysia. Jadi Abu Hasan Din ni dia kata puncanya kita orang Melayu kita secara umumnya, orang Melayu tak kira lah mana-mana tempat tu, dia ambil berat dan dia suruh puasa ni. Umur 7 tahun tu dia kacau anak dia suruh puasa dah. Seperti mana tak menerayak saat ni. Umur kita budak-budak tu kita mula nak puasa dah tak? Amba pun sendiri pun suka juga. Masa tu nak buka ni lapar teriak nak boleh buka, dak boleh buka. Ayah kata jangan buka. Maknanya dia tekan kita. Dia tekan kita, padahal kita dah ingat kata masa tu tak ada masuk sekolah lagi lah. Maknanya lebih kurang anuban gitulah. Ingat tu. Nak ayat kata orang tua tu supalah, orang tua adik akak pun muslimat pun lagu tu berlaku. Kita pun boleh ingat wai budak-budak kita, orang tua tekan kita, puasa. Umur 7 tahun kena puasa. Puasa tengah sekarang hari tak apa. Tapi semaya ada ambil berat lagu tu. Umur 7 tahun kena semaya. Seperti mana yang Nabi koyak tu. Umur 7 tahun kena semaya. Umur 10 tahun rodel kalau tak semaya. Ada tak? Tak ramah adik kakak ibu bapa. Pucuk situlah bila tak ramah tu, hak itulah yang menyebab kepada yang menyebab kepada semaya ni ada orang yang berani tinggal. Puasa ramah hak tak berani nak tinggal. Ramah kena lazim. Padahal kedua-duanya adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua sekali perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ni bukan zaman kita saja dak. Bukan. Dulu. Kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti mana yang difardukan ke atas orang sebelum umat sebelummu ni ada puasa juga dah. Ada puasa. Orang-orang dulu. Bahkan berat juga. Amo baca dalam satu itu huraian dia kata umat sebelum kita ada yang puasa dia bentuk puasa. Kita ni puasa tak boleh makan dan minum dak. Ada umat sebelum kita puasa tak boleh makan dan tak boleh minum dan tak boleh kecek. Kalau kecek batal puasa. Kena puasa sungguh belaka. Ya di zaman
itu Sayyidah Maryam alaihissalam ada menghuraikan bahawa puasa dia tu diambil daripada ayat Quran, huraian ayat Quran, inni nadartu lirrahmani sauman, aku bernazar untuk puasa pada Allah Taala, falan ukallimal yauma insiya, tak boleh kecek dengan manusia lepas ni. Jadi puasa dia tu adalah puasa tak kecek. Tu pos maya dah tak boleh kecek sepatu adalah semaya, tapi semaya 5 minit ya. Tok meneh kalau rasa diberi pilih puasa tak boleh makan dengan puasa tak boleh kecek, tok meneh nak pilih mana? Baik tak boleh makan. Baik tak boleh makan. Sebab apa? Kalau tak boleh kecek memang berat. Memang berat tak boleh kecek. Memang berat. Tambah-tambah orang rumah, orang tino, orang banyak cerita ke apa-apa. Tambah-tambah tu. Lepas tu nak jual teten, jual mani. Kita nak beli mani, nak beli martabak, nak beli gula. Tak boleh kecek belakang. Orang jual tak boleh kecek, orang beli tak boleh kecek. Kalau kecek batal, tempat tak buka puasa lagi. Pakai tulis ke apa? Pakai tulis. Waktu pakai senyap. Kita laknat tu senyap dia. Tak ada bunyi ke apa. Orang puasa belakang. Kalau bunyi, ikan weh. Ikan, batal puasa. Maka seso. Maka itulah nak ayat kata puasa dalam syariat kita Nabi Muhammad SAW adalah puasa yang paling sesuai, kena dengan kesihatan, kena dengan orang panggil kata badan kita ke apa, tubuh dan kesihatan. Maknanya kalau kira satu nak sup ni apa tu bomo kedoktoran kena orang beramal lah. Amba pun tak pandai nak payah kaji tu. Tapi orang kecil manis banyak orang. Amba ada sahabat-sahabat yang daripada Johor yang mana kecil manis berat, darah tinggi berat. Tapi bila dia puasa, lazim puasa, maka alhamdulillah dia puasa sunat lagi. Puasa tu orang panggil kata dia tak akan mudarat manusia puasa. Dengan tempoh yang Tuhan suruh kita ni daripada pagi sampai petang tu, dia tak boleh nak al-halak, tak boleh nak membinasakan manusia. Puasa tak akan binasakan manusia. Bahkan kalau sampai tahap binasa, katakan orang ni jadi apa tu, jadi perut layon yang teruk, jadi kapok yang teruk, kalau dia puasa jadi akan jadi mudarat dia. Maka Islam memaafkan orang ni. Orang yang uzur tak boleh sembahyang, tak boleh apa, tak boleh itu tak demam. Uzur ni siapa tak gini tak mana. Kalau orang tu uzur, dia panggil uzur la yurjabaru. Orang uzur, orang sakit yang tidak mengharapkan kesembuhan. Tak kena rasa. Orang sakit yang tak mengharapkan kesembuhan ni ke apa? Orang amapat. Ya goliknya orang sakit lagu ni, dia tak boleh nak jadi peketik lah lagu tu. Tak boleh sias gas mula dah. Sakit tua ni ya tua dah terletak tua. Orang sakit maring hok radap teruk yang kena makan ubat jujuk misal dah. Jadi orang ni maknanya tak itu dah, tak mengharapkan dia. Maka wajib dah atas dia puasa, tak wajib dah atas dia puasa. Tetapi wajib atas dia bayar fidyah. Maknanya cukup sehari, tak puasa sehari tu cukup ambil 30 hari kat 30 hari 30 cukup. Jadi hak tu nak koyak kata puasa ni adalah satu benda yang sangat-sangat sesuai dengan manusia. Ada umat lain, agama lain dia puasa juga. Masa amo duduk di Johor, kita ada masa kita gecek dengan orang yang agama lain. Ya ada agama lain ni dia puasa jenis tak boleh makan daging. Maka puasa dia ni tak boleh makan jenis itu. Dia kena makan sayur-sayuran. Jadi hak ni kalau kita rasa rano. Kita rasa kata melaku tu apa dia boleh makan juga tak? Makan. Tapi dia tak boleh makan sayuran lama. Dia bukan ya kalau puasa ya lama. Dia bukan sehari. Ya lama. Dia bulan-bulan. Ya musim. Musim ya. Musim ni kena makan ganinya. Musim ni kena makan gani. Puasa dia tu. Jadi kita kecek dengan dia. Ya merap. Jadi orang ni orang panggil kata orang ada kamru dah. Dan kita pun boleh terima. Dia kata puasa demo kat ngi kata. Puasa demo kat ngi kata. Demo tak boleh makan pun pagi lah. Sampai petang dia boleh makan belakang. Ikut nak dah pula. Ni belah dah. Ni belah jenis. Buka beli juga. Ai lapar ai. Si rung atau 7 lah. Si rung kita ni lapar. Kita lapar ai. Cahaya kuning merah. Habis lapar kita ada air. Sedap je apa dah. Nak ayat kata nikmatnya puasa kita. Dan itu adalah hadiah daripada Allah SWT. Lisaimi farhatun 'inda liqa'illah wa farhatun 'inda al-iftar. Bagi orang puasa, Nabi kata,
dia ada dua kebahagiaan yang Tuhan beri siap cerak dia, Tuhan beri dia. Bagi orang puasa. Ya. Dua bahagia, puasa seronok dalam ciwik kita ni. Bagi puasa dua. So, mula-mula sekali tu inda liqa'illah, bila dia jumpa dengan Tuhan. Bila puasa ni, orang puasa jumpa dengan Tuhan esok, dia akan rasa seronok sekali tu. Sebab apa? Muka dia ni Tuhan beri cahaya. Cahaya khah bagi orang puasa. Ya. So lagi tu atas dunia indal iftar, ketika kita berbuka puasa. Ya. Berbuka puasa, adik kakak ibu bapa semua, tidak mestinya hidangan besar yang kita bahagia, yang kita seronok. Buat tambah 3 utai pun seronoknya tunggu orang nak pen. Ya. Berak lagi, dak lagi tengok utama, ya Allah ya Allah. Apa seronok Kalau utama tidak puasa, utama ada 3 utai. Ais gelas di depan. Jadi kita tak berasa bahagia. Tak berasa seronok. Ni nak ayat kata bukan lapar. Tapi tak tahu berapa apa. Adik kakak berasa tak aku tu? Ya. Tak mana dah. Ya. Bila nak buka tu kan berasa seronoknya. Seronoknya orang nak buat. Berasa itu dia panggil kata farhah. Farhah ni maknanya berasa gembira, berasa seronok tu. Waktu tu mari daripada Allah. Allah beri kepada orang yang lisaimin, kepada orang yang berpuasa. Hadiah daripada Tuhan. Tak dunia Tuhan beri dah. Air kosong apa kita makan hari biasa ni. Ya. Biasa. Jadi thamada tak ada rocak, tak ada rocak dah air kosong. Ya. Tapi kalau bulan puasa, sedapnya. Sedap. Air kosong jadi sedap. Tukar makan tu sedap. Belum makan sedap lagi. Belum makan tu nak tunggu tu. Ya kegembiraan tu. Ya tu Tuhan beri kepada orang yang puasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu orang yang puasa jenis lain, bangsa lain, cara lain tu, dia tengok kita puasa sekaligus orang secara umum, orang yang tak teliti, dia tengok, dia tak dia kata seksanya orang Islam puasa. Sebab apa? Sebab tak boleh makan, dia tak boleh minum. Dia rasa seksa. Tapi orang yang puasa jenis-jenis mana-mana puasa atas dunia ni, puasa hak kita lah. Orang panggil paling yutikam sekali. Membawa kepada kesihatan. Kalau kita tengok hak orang lain dia makan sayur tak mu. Kena makan sayur. Hari ni sayur. Dia rasa seksa. Tengok daging, puasa tu. Tak boleh makan ke? Tak boleh makan puasa tu. Bahkan dalam tempoh dia kena puasa tu, jadi dia puasa. Dia puasa tu seksa. Adapun kita tak ada masalah. Dan tambah pula kedudukan manusia ni tekah kenyang dengan tekah lapar, yang mana lebih baik untuk tubuh kita. Adik kakak ibu bapa tanya pakar, tanya doktor, tanya bomo-bomo. Manusia dia kena ada masa dia lapar. Dia kena dia lapar kita, tubuh kita. Barulah dia mari kesihatan. Amo pun koyak yang ni diri sendiri pun puasa baru boleh buat hal ni. Tapi kita koyak saja. Siapa dia boleh hak tu dia boleh rasalah. Orang yang merasa lapar, dia rasa lapar, rasa kerak, bunyi lepuk kerak tu, hak tu orang ni sihat. Tapi dia kena boleh makan lah. Maknanya bila dia lapar tu, lepas ada tu dia boleh makan. Sebab orang puasa, dia lapar, betul-betul kerak perut, maka dia boleh makan. Maka hak ni lah hak Nabi koyak. Sahabat koyak cerita hikayatkan di masa Nabi, nahnu qaumun lam na'kul hatta naju' wa idza akalna lam nashba'. Kami satu kaum duduk bersama dengan Rasulullah dulu, kami tidak akan makan. Lam na'kul, kami tidak makan hatta naju', sehingga kami lapar. Sahabat koyak. Kalau tak lapar tak makan. Wa idza akalna, bila lapar kami baru makan. Bila makan, idza akalna lam nashba', kami tak makan, udah kenyang. Berarti belum kenyang. Sebab tu sehat. Orang di zaman Nabi kita baca Allahu Rabbi ya Karim, kita baca masya-Allah, mereka adik kakak ibu bapa umur 60 duduk dalam pandai perang lagi. Boleh perang, boleh naik kuda, boleh bawa pedang. Berat tu benda tu. Naik kuda bawa pedang. Umur apa? 60, ada umur 70. Hasan bin Thabit umur 80 lebih. Umur 90. Di medan perang. Umur 90, walaupun tak masuk press dia, tapi dia duduk tepi-tepi wis semangat tulis syair dan sebagainya. Nak ayat kata mereka sihat sebab apa? Gaya hidup mereka tu kena. Gaya hidup mereka penuh lapar, mereka itu lapar. Ni nak ayat kepada kita bahawa rahsia lapar. Kita ni nahnu qaumun
kami ni satu kaum itu lam nakul, kita tidak makan hina, kalau kita akan makan semua tak ada lapar lah, kita satu kaum. Sahabat dia tak akan makan melainkan dia lapar. Kita tak ada lapar, makan semua. Kalau makan tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Tu yang jadi tak sihat. Kalau gitu nak koyak kata hak ni payah nak buat belaka. Kamu sendiri memang payah nak buat. Melainkan ketika puasa. Puasa ni adik akak ibu bapa, maka masa buka tu jadi kita kena kontrol sikitlah. Kena kontrol sikit. Berkaitan dengan masa berbuka tu tak sewi, jadi ada masalah lebih makan ni. Manis tu kena jaga-jaga sikit, orang yang tak boleh makan manis banyak. Jadi hak tu betul. Untuk kesihatan kita, wa inna li badanika alaika haqqan, sesungguhnya tubuh badanmu tu ada hak yang kamu kena soal depan Allah Subhanahu taala. Esok memakai gapo mudarat pada tubuh badan kau dan sebagainya. Ya kau muslim-muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Nampaknya ada soalan hak orang minta tanya bulan puasa ni tak benar tak? Bulan puasa ni ada duk share banyak-banyak lah. Bulan puasa Ramadan tahun ini ada mau pakat duk gacek nak akan ada perakukan kekmak lah dan sebagainya. Jadi minta suruh kita gacek sikit, nak sentuh sikit lah. Benar tak? Assalamualaikum Babo dah. Babo sebutan ni. Ya minta tolong Babo jelas tentang 15 Ramadan hari Jumaat. Jadi 15 Ramadan ni hari Jumaat jatuh. 15 Ramadan hari Jumaat. Jadi gini, ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hari kiamat tu adalah hari kiamat tu dia akan berlaku pada hari Jumaat. Waktu tu ada sebutlah dalam ada warid daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat mana? Hari Jumaat tu hari Jumaat yang Allah lebih mengetahui bila hari Jumaat tu. Allah lebih mengetahui. Jadi tidak mestinya Jumaat dalam bulan Ramadan. Hari Jumaat. Jadi kiamat ni sebenarnya dirahsiakan. Dirahsiakan kiamat tu. Satu ketika tu Nabi duduk dalam masjid, tubik gi dua masjid, ada wahyu turun koyak kata bila nak kiamat. Tu tengok sahabat duk balah, duk teking luar tu, maka Nabi tu ditarik. Allah Taala tarik balik itu wahyu sat ni. Sehingga Nabi pun tak ingat gapo sebenarnya. Bila kiamat hak tu koyak dia tu. Maka tujuannya sebenarnya untuk tak sewi fak kita tahu, nak rahsiakan daripada fak kita semua. Tapi bagi kiamat tu ada alamat, ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda. Tanda-tanda ni bukan kita untuk nak tahu saja tak. Tujuan apa? Tu atas tanda-tanda tu, tanda kecil, tanda sederhana, tanda besar. Tanda kiamat tak? Tanda kecil, tanda sederhana, tanda besar. Jadi tanda kecil ni seperti bangun ni belum naik, bangun ni yatatawaluna fil bunyan. Tanda kecil seperti deraka kepada ibu bapa. Tanda kecil ada tafashi zina, zina berluasa. Orang zina ni learning zina takat zina. Zina takat tak pernah berlaku dalam sejarah. Maka bila berlaku zina, nak tunjuk pada orang kata dia zina, maka di saat tu orang panggil kata dekat dah kiamat. Benda tu tujuan ke apa? Banyak lagi dekat kiamat ni. Anak tinggal ibu bapa, sangat-sangat banyak tanda kecil. Jadi tanda kecil tu boleh dikatakan berlaku dah. Berlaku kita boleh nampak tanda tengah ni, tanda mula-mula tanda kecil tu adalah lahir Nabi. Mula lahir Nabi tu adalah tanda kiamat dah tu. Nabi kita ada tu. Lepas tu tanda tengah sana ni, alamat wusta tu adalah hak duk sebut sana ni. Lepas tu tanda besar ni ada beberapa belah perkara seperti mana Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Nabi Isa, itu apa tu, Imam Mahdi dan sebagainya. Hak ni tanda besar. Naik matahari sebelah terbit matahari sebelah jatuh. Itu adalah tanda yang mana tutup dah, tak boleh nak terima taubat kepada Allah Taala dah. Jadi hak ni semua tanda-tanda ni bila kiamat tu dirahsiakan, tapi tanda bawa mari dulu tanda. Tanda bawa mari tu tujuan gapo sebenarnya? Nak we kita tu bukan nak we kita takut, nak we kita sedar, nak we kita beringat. Hak tu tujuan besarnya. Kalau gitu, kalau bagi orang mukmin dia dirahsiakan kiamat ni tujuannya nak we kita dekat dengan Allah. Duk beringat semua. Jadi molek kalau kita tu duk beringat kata bulan puasa ni
takut ke emak depa, molek lah. Tapi nak koyak kata bulan puasa ni 15 jatuh hari Jumaat ni kena ke emak ko, kena akan berlaku perakukan ke apa ke, hak tu tak betul. Situ boleh koyaknya. Hak tu tak betul, tak ada warid, tak ada nas yang soreh mari lagu tu rupanya. Orang hak duk share, orang hak duk gecek, hak duk apa tu. Jadi dia orang panggil kata wikra, ya wikra, mari daripada pandangnya dia dan sebagainya, maka benar-benar lagu ni ya cepatlah ya orang pakat share, pakat gapo. Jadi kita adik kakak ibu bapa, benda hak yo koyak tu bukan kata tak molek sepenuh dak. Benda hak yo koyak tu kalau kita ambil buat panduan, aku kena tobat dah weh. Nak mau kena kat mak hari Jumaat. Tengah puasa ni. Jadi tak ada apa. Tapi kalau kita nak pergi koyak bokta kat orang tu tak boleh. Sebab apa? Sebab Islam rahsiakan. Nas mari kata rahsiakan hari kiamat. Dia tak oyak. Kalau nak oyak, Tuhan tak akad daripada pengetahuan daripada Nabi tu. Maka Nabi koyak selalu lah. Tak kena mari kena duk ikraq bila. Dan hari lah ni kita tak kena duk ikraq bila. Adik kakak bapa. Kita nak ikraq, kita buat gapo untuk hari kiamat. Ada pernah berlaku seorang tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Dia tanya 3 kali. Tekan nanya Nabi, bila kiamat? Bila kiamat? Nabi tanya dia, mu sedia gapo untuk nak kiamat? Mu cedek gapo untuk nak kiamat? Jadi hak Nabi jawab tu lebih penting daripada hak tanya soalan. Supaya kita lah ni kiamat kau ni 15 puasa ni kiamat kau 15 puasa tak ada tanda. Jadi kita tak sibuk tu. Nabi jawab si ada, kita sedia gapo untuk pergi kepada hari kiamat tu. Kalau gitu pram hak kita lebih penting adik kakak ibu bapa. Hak demo duk share tu kita tak usah share, tak usah share tau. Apa saja yang kecek dengan hari kiamat, dengan kepastian kiamat ni lagu ni ataupun meramalkan apa ataupun ya wiqra wicerak lagu ni maka hak tu kita tak usah share lah adik akak ibu bapa. Sudah pastinya hak tu orang panggil kata kenapa ke dia. Fikir ke dia saja. Kalau gitu hak kita lah ni gapo yang kita madza a'dattalaha. Gapo hak Nabi tanya kita semua, gapo hak musdia ke untuk kiamat. Tanya kiamat sangat ni gapo musdia. Hak tu penting. Hak Nabi tanya kita balik tu adalah sangat-sangat wajar, sangat-sangat logik untuk kita kena buat persediaan sama-sama. Sama-sama hari lah ni. Baiklah. Jadi bagi orang hak syiadah tu kita boleh betulkan tu kita lah pegangan kita, yin kita boleh betulkan, kita tukar sikit gapo yang kita buat proses. Sebab mari bulan Ramadan ni untuk menit persiapan untuk nak pergi kiamat belaka. Dengan baca Quran kita. Tu gapo kita kena buat hari bulan puasa kan. Kalau kita tengok lah ni program dalam itu hak banyak ulama besar-besar tu program dalam bulan puasa dia berhenti habis. Ngajar fiqh berhenti. Ngajar bukan lagi berhenti habis. Ngajar ilmu dia berhenti habis. Maka dia tukar mari gecek Quran. Bulan puasa Quran syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan puasa ni lah diturunkan pada bulan puasa ni Al-Quran Karim. Dekat ibu bapa apa yang kita boleh setuh kepada kita pakat baca Quran banyak lah. Pakat baca Quran banyak. Pakat lazim baca Quran. Sebab Quran ni dia turun pada bulan Ramadan. Quran turun pada bulan Ramadan tu ada rahsianya. 17 Ramadan dengan tepatnya. Nuzul Quran tu 17 Ramadan. Jadi ada rahsianya nak ayat kata bulan ni bulan puasa ni kalau kita tak boleh nak baca Quran banyak, maka bulan lain tu payahlah kita nak baca Quran banyak. Kalau bulan puasa kita tak boleh nak jaga. Sebab apa? Hak saat ni musuh-musuh saat ni tu tak ada dah. Dan baca Quran ni dia boleh jatuh dosa. Jatuh dosa dia akak ibu bapa. Baca Quran dia boleh cergahkan otak kita. Baca Quran boleh cergahkan tubuh badan kita. Tubuh kita berasa sihat bila kita baca Quran semangat. Baca Quran boleh tenangkan jiwa kita. Ya mari syifa'un lima fi sudur. Dia sembuh benda ada dalam orang kriat baca Quran. Baca Quran. Sabuk apa dah kita. Sabuk sabuk budak-budak lah ni sabuk hakijah baca Quran. Jayalah baca Quran. Quran baca. Tapi kena baca Quran orang panggil baca lah. Baca Quran sampai Jibril mari koyak Nabi Iqra
Iqra peluk Nabi, lepas Nabi peluk Nabi, lepas Nabi peluk Nabi, lepas Nabi tu orang panggil kata baca hak lagu tu. Iqra nak suruh baca, kata baca dengan sedar tu kita duk baca. Ya. Bukan kita baca dengan tak khabar. Kadang-kadang kita baca Quran ni dia tak jadi supo baca surah khabar ada tak kat mana. Kita baca surah khabar kita tak faham boleh baca tak? Tak boleh faham. Tak boleh baca tak? Baca. Maknanya orang baca surah khabar tu dia kena faham. Kena faham. Dia kena faham setiap baris dia kena faham tak? Tak betul tak? Betul. Ataupun baca email ke, baca ke apa, line ke, orang hantar line ke. Ya. Kita baca, kalau orang baca maknanya dia kena baca setiap hari dia faham. Ya, faham. Kalau tak faham dia tuan semula hak tu Ya, tu. ya. Jadi hak tu orang panggil tak Iqra, baca. Tapi Quran ni munculnya kalau kita tak faham pun baca tak apa. Cuma hati kita kena duduk situ. Ya. Hati kena duduk bersama dengan Al-Quranul Karim, ma'al Quran. Hati kita. Bila kita baca, hati kita ada tadabbur. Tadabbur, gi huruf lagu ni, huruf lagu tak apa dah. Ya. Kalau tak faham pun Ya. kita wi tadabbur, baca huruf. Tapi kalau kita baca dengan kita tak khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Sabbaha lillahi ma. Kita baca tu. Tapi hati kita duk nengung koyak lain. Tak khabar kita baca lagi. Seperti mana yang berlaku banyak dekat kita baca lah ni. Hak ni boleh pahala ke tak? Boleh pahala. Tapi nak menjadi tenang jiwa, dia tak mari situ. Tak Dia tak sampai. Dia tak apa. Ya. Dia kena kalau kita nak pun boleh molek sekali tu, kita kena duduk dalam keadaan mata kita khusyuk, kita kena duduk dalam masa hati kita khusyuk, hadap ke Quran, hadap kiblat kalau boleh. Dia ada dia baca Quran, dan bulan Ramadan ni khususnya dia panggil tadarrus. Maka waktu tu dia akan bagi bahasa kata sedap bahasa. Ya. Sedap. Ya sedap daripada makan sup kapung lagi. Sup kapung ni sungguh. Ya. Yo puasa supaya hidup. Yo panggil apa? Orang Sia panggil apa? In. Ya, in. Oh, in. Oh. Yo Ya. mari lagu mana? Yo mari. Itu adalah Al-Quran rahsia. Ada satu rahsia, satu sud ya ada dalam Quran yang luar biasa. Sebab apa? Al-Quran huwa kalamullah. Quran ni daripada Allah. Kata Allah. Ya rahsia situ. Ya. Quran ni daripada Allah. Ya. Kalamullah. Sebab itulah bila kalamullah kita baca hak tulah pun duk rasa sedap situ. Hak tulah ya. Ya. Orang lain tak jadi. Hak pandai ayat tu lah pun Baca tu. Puasa sedap. Puasa sedap. Ayat tulah kita baca. Baca. Fatihah baca semua tak. Ya. Sehari kita baca berapa kali Fatihah? 17 kali paling kurang kita baca Fatihah. Ya. Tapi tak betul-betul kita baca. Apa lah ni tu masa hak kita siaran di radio Ya. mungkin boleh jadi habis masa potong ya. dah. Ya. Kalau gitu kita sambung sikit Ya, masa luar kita ni dah. Ya. Jadi ada banyaklah hak duk tegur dah. Duk risalah pada babo Waalaikumsalam. Muslim Abdul Majid dah Beping Bewang pun duk dengar ni Bewang Labanu. Bewang Labanu Ya. Babo Zu kata jangan lupa hari ni rekan babo tu Ya. rekan percaya Ramadan. Ya, Pukul- insya-Allah. pukul- Petang ni pukul 5 Babo Zu ni dia ada buat kita para pendengar, para penonton kita boleh. Waktu rasanya kita tahu belaka dah. Ya. Page Babo Zu tu dia akan buat siaran langsung setiap pukul 5 petang. Bukan hak pukul 5 saja. Sehari ni boleh katakan aktif hak Ya. rekan hak Babo Zu ni. Babo Zu channel kan nama tu. Boleh, Pada ya. petang pukul 5 petang ni dia ada setiap time tu time talk hak dengan Babo Zu tu. Ya. Hari ni ambo Ya. giliran ambo. Jadi- Esok orang lain gitulah. Tukar-tukar semua Tukar-tukar babo-babo dah. babo ada babo Liske, ada babo Nawawi, ada Dr. Hakim, ada itu Maulana Qaddafi, Ya. ada babo Suh. Ya. Jadi tukar-tukar tapi hak tukar tu pun bersama dengan Babo Zu. Babo Jadi Zu maknanya sekali. dua orang sekali Babo Zu. Jadi baiklah dah babo. Jadi masa di hari ni tu kita ada kat rumah layu kat ban. Saya layu kat banก็เป็นโอกาสที่เหมาะที่เราจะอย่างที่ท่านบาบอบอกก็คือเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเพื่อที่จะชำระในร่างกายของเราเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราจิตใจของเรานั้นมีความ
ตระหนักมีความถ่อมตนมีความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เรื่องของรายการของบาโบซูวันนี้คือทุกเพจทุกสื่อก็ต่างคนต่างก็พยายามจะถ่ายทอดพยายามจะออกในเรื่องของการพูดคุยเรื่องของรอมฎอนที่เราได้กำลังถือบวชถือศีลอดอยู่ในช่วงนี้นะครับก็อีกช่องทางหนึ่งที่จะติดตามพวกเราหมายถึงว่าติดตามท่านบาบอแล้วก็ท่านบาโบซูแล้วก็บาบอที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านในบ้านเราก็ในช่วงเปิดใจรอมฎอนทุกวันนะบาบอทุกวันเวลา 17 นาฬิกาโดยประมาณ 17 นาฬิกาถึงจนกระทั่งถึงจะเปิดแก้บวชแก้ปศนะฮะก็ฝากให้พวกเรานะฮะในช่วงที่เราอยู่กับบ้านช่วงที่เรามีเวลามีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้เราก็ใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะท่านบาบอเพื่อที่จะได้อย่างเน้นsikit kata chuang bulan puasa ni so kita jaga hati kita sahabat-sahabat semua kita jaga hatilah cuma misal kata puak kita nak sedekah puak kita nak buat baik hari ni kita siung tangan ayah dan mak hari ni kita klik ziarah buka puasa dengan mak kita longpet turun tak ada masalah nak sedekah nak duit kat mak kita tunjuk pada hamba lah pada hamba rasa kata perbuatan tu adalah satu benda yang sangat comel turun face kita buat gapo benda baik dalam bulan puasa ni turun face cuma kita kena tanya hati kita dululah hati kita boleh kita turun face tu tujuan gapo kalau hati kita ni kita boleh jaga aku buat kerana Allah tambah sekali lagi turun face tu tujuan saing-saing kita di luar tu boleh tiru boleh puasa itu maka bagi orang buat tu boleh 2 pahala ganda lagi cuma kita jaga hati kita lah turun tak ada masalah hamba galakkan untuk kita pakat turun face sebab hari lah ni kita nak nampak kata kita ramai-ramai pakat buat baik belaka tak mana nak nampak pakat buat baik orang ni buat baik yang kedua orang hak tengok orang buat baik dalam face tu jadi orang hak tengok kita kena jaga hati kita pula kita tengok orang sedekah kita tengok orang baca Quran kita tengok orang pergi cari mak kita tengok orang masak kita tengok maka kita tengok ni kita letak di husnuzan oh dia tu nak dakwah tu dia tu nak ayat kat orang kata suruh kawan aku nak buat atik sebab dia lagu tu kalau kita duduk di husnuzan maka kita akan selesai seni tapi kalau kita suuzan boleh juga tapi susah apa susah kita yang berasa suuzan maknanya kan dia tunjuk-tunjuk kat orang benda buat baik dia tunjuk kat orang jadi kita suuzan dia baru kenalah saya fikir babo dah Tuhan dan Nabi ni galak suruh kita tengok benda baik lepas tu salah kalau kita nak buat benda baik we orang tengok kalau sebaliknya saya fikirlah hak tu mana fikir tu comel cuma ya suruh jaga hati lah jaga ikhlas kita secara mana hak tu innamal a'malu binniyat apa buat apa-apa kita semua tu kalau kita tak nunjuk pun tak tunjuk dalam fake pun kalau niat kita tak ikhlas tak pakai juga ikhlas tu modal hak sung tisut paling besar kita kena jagalah tapi kalau kita tak mancai atau kalau aku koyak aku fake turun dalam fake koyak aku saing nama hati aku ni jadi tak ikhlas aku tak boleh hati aku tak ikhlas tak sawat kalau kita tak yakin kita tak sawat saya kepada amalan kita nak boleh buat terpayah juga dah tapi kalau kita yakin kata kita ni bukan orang jenis makan pong kita ni bukan jenis orang yang nak tunjuk demo nak takabur tapi kita buat tu kerana ada saing kita tu boleh tengok kalau saing kita boleh tengok dan besar sekali kita nak beri bangsa seni nampak atau Islam pakat buat baik belakang itu besar sekali jadi nak beri nampak atau Islam adalah wacai dia kan. Pok kita ramai-ramai ni orang buat baik, orang itu bukan kita orang jahat, bukan kita orang tak molek, kita orang buat baik. Tu besar dalam dakwah kita tu. Baiklah ก็ช่วงนี้ก็ในช่วงที่เราได้ปฏิบัติศาสนกิจก็อยากจะให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในที่เราจะได้อย่างที่ท่านบาบอบอกก็คือเราจะได้ชำระร่างกายจิตใจของเราให้อยู่ในผู้ที่อยู่ในความสำรวมอยู่ที่ผู้ที่อยู่ในความเมตตาต่อผู้อื่นนะฮะเพื่อที่มีจิตใจที่จะแบ่งปันในส่วนต่างๆที่เขามีนะครับก็ถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายสื่อด้วยกันนะฮะผมได้ติดตามดูว่าในการถือศีลอดเนี่ยท่านบาบอกอีกนิดนึงนะฮะเราจะได้มีความมั่นใจแล้วก็จะได้มีแหล่งที่ยอมรับว่าไม่ใช่เฉพาะอิสลามผมเน้นเลยว่าไม่ใช่เฉพาะอิสลามที่ยอมรับในเรื่องของการถือศีลอดท่านบาบอกผมดูจากนักวิชาการที่เขาลงสื่อแล้วก็ผมได้อ่านรายละเอียดว่าแพทย์ที่ไม่ใช่มุสลิมมีทั้งแพทย์ที่เป็นคริสเตียนท่านบาบอกแล้วก็แพทย์ที่เป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็แพทย์ที่เป็นคนบ้านเราประเทศเราคนพุทธเนี่ยต่างได้ไปวิจัยเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็มีการออกมาประกาศให้การยอมรับว่าเป็นการพฤติกรรมที่สามารถที่จะรักษาโรคได้เป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นกลับมาเป็นสมบูรณ์เหมือนเครื่องจักรที่บาโบไล่ฟังว่าจะต้องมีการพักฟื้นจะต้องมีการเข้าศูนย์จะต้องมีการเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเพื่อที่จะให้เครื่องยนต์ของเราได้ขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ตรงนี้ก็คงจะเป็นที่ยอมรับกันทุกคนนะทิ้งท้ายนี้ก็ในประเด็นที่ต่างศาสนิกให้การยอมรับให้การวิจัยในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยก็อยากจะให้ท่านมาบอกปิดท้ายช่วงตรงนี้เนี่ยครับ Ya, baiklah adik kakak muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala penutup program ni antara benda yang baik lagi untuk kita nak buat adalah kita proses dalam bulan Ramadan ni kita proses diri kita untuk jadi kun ijabiyan wala takun salbiyan menjadilah orang positif jangan jadi orang berhentilah jadi orang negatif จงเป็นคนที่มุมมองในแง่ดีอย่าเป็นคนมุมมองในแง่ร้าย maka คุณจะมีความสุข kita akan rasa bahagia kalau kita prap dalam bulan puasa ni jadi kita ni jadi orang molek orang tengok benda jadi molek belaka ya ada ความสุข tapi kalau hidup kita ni kita tengok benda jadi tak molek benda tak molek jadi benda molek jadi tak molek benda tak molek jadi kau tak molek kalau itu kita akan duduk dalam ความทุกข์ทุกข์ทรมานsusah jadi itu Ramadan buat bagi kita tu jadi ijabian มองโลกในแง่ดี wala takun salbian jangan jadi orang tu มองโลกในแง่ร้ายgapo kita nampak depan tengok dia molek dulu tengok dia molek letak molek pun tu akan jadi molek gitu ความสุข akan bagi kita bulan puasa baik terima kasih ครับก็ขอขอบคุณท่านบาโบแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการจดหมายจากสวรรค์ของเรานะครับพบกันใหม่นะฮะช่วงเวลาเดียวกัน 11 นาฬิกาโดยประมาณอาทิตย์หน้านะครับวันเสาร์เวลาเดียวกันวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับก็ได้เวลานะฮะต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการจดหมายจากสวรรค์ของเราท่านบาโบกอซาลีบาโบดารุฟุรกอนผมกำนันประเสริฐกำนันตำบลมุนโดก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์